at all time. With that motto, with that purpose, with that objective, once again I am wishing you happy morning. Good. And the purpose of life is to be happy. Dalai Lama used to say always, the purpose of life is to be happy. I wanted to make you happy for another 15 to 20 minutes. Okay? My young friends, I worked as a lecturer in botany for more than 4 decades. And I have also an experience of dealing with parents, students as an administrator of an educational institution. Today, I would like to share my experiences with you. Please remember, for the development of your child, for overall personality development of your child, 3 factors, 3 kinds of people are very important. 1, first preference, first you, that is parents. Second, teachers. Third, peer group, his colleagues, his friends. All these 3 will influence, will mold, will shape the personality of your child. As a parents, what we are supposed to do with our kid? How can we make our child in developing proper way? So what is our role? Mostly what is happening, when our child doesn't get the marks which we are expecting, we naturally lose our temper, we started bombarding him. That should not be done. Because we must investigate, we must identify the reasons for getting less marks. Basically, we must remember, we must believe a shloka which I learned in my lower classes. That is, Amantram Aksharam Nasti, Nasti Molam Anaushadam, Ayodhyaha Purusho Nasti, Yojakas Tatra Durlaka. Amantram Aksharam Nasti. You will not find any letter in the alphabets that does not have a value in making mantra. In a similar way, Nasti Molam Anaushadam. You will not find any plant in the nature that doesn't have a medicinal value. We know the medicinal value of few plants like Azadaka, Indica, Neem tree, or Asimam, Tulasi. But or turmeric, Pasco. But every plant has its own medicinal value. In a similar way, Ayodhyaha Purusho Nasti. You will not find any student, you will not find any child, you will not find any human being who is incapable of doing wonderful things. Every human has unlimited power of thinking. Every human can do wonders. Every student can do whatever he wants to do. But you may raise doubts. If it is so, why every child is not getting 100 out of 100? Only 1 or 2 students in the recently held 10th class public examination got 600 out of 600. But when everybody is an intelligent, everybody should get the 600 out of 600 is a genuine doubt you may raise. True. Reason is Yojakas Tatra Dhulaka. To identify the intelligence the child has and to utilize it in a proper way, the way it is supposed to be utilized is a difficult task. Why child is not getting marks is, he is not able to recognize his intelligence, point number 1. He is not able to use it in the way it is supposed to be utilized. These 2 are the reasons for not getting what the child is expected to get. Remember that. So basically your child is an intelligent person. You must believe that. Your child is not inferior to anybody. Your child is equally competent to get what he or she wants in the exams or in his career. But why he is not getting, we have to identify. For identification of that, we must spend our time with our children. This is the problem. Most of the parents are so busy nowadays. They are not able to spend their valuable time with the child. But remember, spending your time every day, at least half an hour to 1 hour with the child is essential. Sit with him, sit with her, and talk to him. Sitting means simply sitting
having a cell phone, we are looking at the cell phone, we are asking the child, okay, come on, read. It doesn't work. All manasa, vacha, karmana, ఈ మూడు కూడా పిల్లవాడి దగ్గర మీరు ప్రయోగించినప్పుడు వాటి డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. మనం ఫోన్ చూసుకుంటూ, మనం పుస్తకం చదువుకుంటూ వాడిని చదువుకోరా అని మనం పక్కన కూర్చుంటే దేర్ ఇస్ నో యూస్. కూర్చున్నా ఒకటే, కూర్చోకపోయినా ఒకటి. ఇందులో 8th క్లాస్ పిల్లలు పేరెంట్స్ ఉన్నారు. దే ఆర్ అడాలసెంట్ స్టేజ్కి వస్తున్నారు, అంటే కౌమార దశకు వస్తున్నారు. దేర్ ఏజ్ ఈజ్ కంపారబుల్ టు వేవ్స్ ఆఫ్ ద సీ. చాలా ఉద్రేక స్వభావులై ఉంటారు. వారు తప్పుని అంగీకరించే స్థితిలో ఉండరు ఆ వయసులో. వాళ్ళు చేసే ప్రతిదీ కూడా కరెక్టే అనేటువంటి భావనలో ఉంటారు వాళ్ళు. అలానే అంతేకాకుండా వాళ్ళు ఓటమిని అంగీకరించే స్థితిలో ఉండరు ఆ వయసులో. అంతేకాకుండా వాళ్ళు తప్పు చేశాము అనేటువంటి దాన్ని కూడా అంగీకరించే స్థితిలో ఉండరు. అటువంటి పిల్లలతో మనం డీల్ చేసేది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అంటే మనం ఓపెన్ హార్ట్తో మాట్లాడాలి. వాళ్ళు తప్పులు అందరూ చేస్తారు, మేము కూడా తప్పులు చేసాం మా చిన్నతనంలో, కాబట్టి ఆ తప్పు చేయటం తప్పు కాదు, దాన్ని తెలుసుకుని మళ్ళీ రిపీట్ చేయకుండా ఉండటం అనేది నువ్వు చేయాల్సిన పని అని ఓపెన్గా డైలాగ్ పిల్లవాడితో మనం ఏర్పరచుకోవాలా. పిల్లవాడు తెలివిగలవాడు, నా పిల్లవాడు తెలివిగలవాడు, నా పిల్లవాడు అద్భుతాలు సృష్టించగలడు, ఆ సత్తా నా పిల్లవాడిలో ఉంది, ఆ శక్తి మా అమ్మాయిలో ఉన్నది అనే నమ్మకం ముందు మనం ఏర్పరచుకోవాలి. అలా ఏర్పరచుకుని అతని దగ్గర కూర్చుని అతను చేస్తున్నటువంటిది ఏమిటో చూడాలి. ఒకప్పుడు జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నప్పుడు అమ్మమ్మ, నాయనమ్మ, తాతయ్యలు పిల్లల దగ్గరికి తీసుకుని ప్రతిరోజు కథలు చెప్పేవాళ్ళు. ఇవాళ పిల్లవాడు ఏడుస్తున్నా, పిల్లవాడికి ఇదన్నా మనం వెంటనే ఏం చేస్తున్నాం అంటే సెల్ ఫోన్ ఇస్తున్నాం, లేకపోతే మనం వెంటనే టీవీ పెడుతున్నాం. సో కాబట్టి వాడు ఆ సెల్ ఫోన్లో ఆనందిస్తున్నాడు, టీవీలో ఆనందిస్తున్నాడు. కానీ ఒకప్పట్లాగా ఆ మోరల్ వాల్యూస్, అసలు లైఫ్ ఎలా లీడ్ చేయాలి, ఆ లైఫ్లో మోరల్ వాల్యూస్ అంటే ఏమిటి, పెద్దవాళ్ళని ఏ విధంగా గౌరవించాలి, మిగతా వారితో ఏ విధంగా మాట్లాడాలి, ఏ విధంగా విష్ చేయాలి అనేటువంటిది మనం నేర్పించడం తగ్గిపోతుంది. మనకున్న బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల కానీ, మనకి ఖాళీ సమయం దొరకపోవటం కానీ మనం చేయట్లేదు. కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏమిటంటే, కొద్దిసేపు పిల్లలతో సమయాన్ని గడపండి. పిల్లలు ఏమి చేస్తున్నారో గమనించండి. ఆ కౌమార దశలో ఉన్నటువంటి పిల్లలు చాలా టెంప్ట్ అవుతారు, చాలా తొందరగా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్కి టెంప్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నది. అటు టెంప్ట్ అవ్వకుండా మనం ఏ విధంగా వాళ్ళని మౌల్డ్ చేయాలి అంటే, మన డైలాగ్ ఓపెన్గా ఉండాలి. మన తప్పులు కూడా వాళ్ళ ముందు, గతంలో మనం చిన్నప్పుడు చేసిన తప్పులు కూడా చెప్పి అందరూ చేస్తారు అని వాళ్ళ తప్పులు చేయటం తప్పు కాదు, మళ్ళీ దాన్ని రిపీట్ చేయకూడదు అనేటువంటి భావన ఇచ్చేయండి. ఇవాళ ఇదొకటి. రెండవది ఏంటంటే, ప్రధానంగా నేను గమనించింది కంపారిజన్. పక్క అబ్బాయికి 100కి 100 మార్కులు వచ్చినాయి, పక్కాల అమ్మాయికి 100కి 98 మార్కులు వచ్చినాయి, నీకు 60 మార్కులు వచ్చినాయి, నీ లైఫ్ వేస్ట్, నువ్వు వేస్ట్ అనేటువంటి మాటలు మాత్రం పొరపాటును కూడా పిల్లవాడి ముందు మాట్లాడితే ఫర్దర్గా అతను కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గుతుంది, కానీ ఏ విధంగా కాన్ఫిడెన్స్ బూస్టప్ అవుతుంది. కాబట్టి అతనికి వచ్చినాయి వెరీ గుడ్, అతను ఎక్కడ ఎలా వచ్చినాయో అతనితో డిస్కస్ చేసి తెలుసుకుని నువ్వు కూడా అలా తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించమని మనం పాజిటివ్గా మన పిల్లవాడిని మోటివేట్ చేయాలి. కానీ అతనికి వచ్చినాయి నీకు రాలేదు, నీ మీద ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్నావు అనే మాట జన్మలో వాడద్దు. అది మనం ఆవేశంగా ఒక్కొక్కసారి వచ్చేస్తుంది మనకు ఆ మాట, అది చాలా హత్య చేస్తుంది పిల్లల్ని. కాబట్టి అలా ఇచ్చేయకుండా మనం ఎందుకు తగ్గినాయి అనేది మనం కూడా అన్వేషించడం. అంటే సబ్జెక్ట్ అర్థంగా తగ్గినాయా, అర్థమైన తర్వాత ఆ సబ్జెక్ట్ని అప్లై చేయలేక తగ్గినాయా, ఇతనికి ఆ సబ్జెక్ట్లో ఇంట్రెస్ట్ లేదా, ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే మనం ఇంట్రెస్ట్ ఏ విధంగా ఇన్కల్కేట్ చేయాలా, లేదు ఆ టీచర్స్తో మాట్లాడి ఆ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చే విధంగా మనం ఏ విధంగా చేయాలి అనేటువంటిది మనం చేయాలి. కానీ దయచేసి కంపారిజన్ మాత్రం మిగతా పిల్లలతో చేయొద్దు. ఆ కంపారిజన్ చేస్తున్నారంటే యు ఆర్ ఇన్సల్టింగ్ యువర్ చైల్డ్ బై యువర్ సెల్ఫ్. మీరు పక్క పిల్లవాడితో మీ పిల్లవాడిని కంపేర్ చేస్తుంటే మీరు అతన్ని మీరే ఇన్సల్ట్ చేసుకున్నట్టు లెక్క. బేసిక్గా ఈజ్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్. ఎందుకు రావట్లేదు అనేది మనం అన్వేషించి దానికి కారణం తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఓవర్కమ్ అవ్వాలి. కానీ వెంటనే మనం మార్కులు చూడగానే కోపం వచ్చేసి ఇన్ని తక్కువ మార్కులు వస్తాయి అని
కంపారిజన్ బిగిన్ చేస్తే వాడికి ఎన్ని వచ్చినాయని మనమే అడుగుతాం. వాడు చెప్పాడు అనుకోండి తిట్టడం స్టార్ట్ చేస్తాం. అలా చేయకుండా పాజిటివ్ అప్రోచ్తోనే పిల్లల్ని పెంచాలా. అలానే ఆ పిల్లల్లో ఇవాళ ఆ మోరల్ వాల్యూస్ ఇన్కల్కేట్ చేయాలా. అలానే పిల్లల్లో ఎఫెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలా, బాండేజ్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇవన్నీ ల్యాకింగ్. ఎందుకంటే వాళ్ళు స్కూలు రావటం, వర్క్ చేసుకోవటం, లేదా సినిమా చూడటము, లేకపోతే టీవీ చూడటము, లేకపోతే సెల్ ఫోన్తో చేయటము, గేమ్స్ ఆడటము చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ మనం వాళ్ళకి మీరే టైం టేబుల్ వాళ్ళ అనుమతితో చేయండి. వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చే రీతిలో ఒక టైం టేబుల్ ఫ్రేమ్ చేసి సినిమాకి ఎంతసేపు, తర్వాత మనం అనేదాన్ని మీరే ఫ్రేమ్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చినట్లయితే థింగ్స్ వుడ్ బి డిఫరెంట్. కాబట్టి మొట్టమొదట వాట్ ఐ వాంట్ టు ఎడ్యుకేట్, వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఈజ్, సీ దట్ యు ఆర్ ద ఫస్ట్